Very good evening to one and all present here. May I now request Hon'ble Mr. Justice S. Vaidyanathan, Judge, Madras High Court, to the dais, please. May I now request Hon'ble Mr. Justice P. Krishna Kumar, Administrative Judge, Madhya Bench of Madras High Court, on the dais, please. May I now request Mr. Veera Kadravan, Senior Advocate, Additional Advocate General, Madhya Bench of Madras High Court, to the dais, please. May I now request the Presidents and Secretaries of all the Bar Associations on the dais, please. First, I am very privileged and honored to welcome all the dignitaries present here. I request all to rise for Tamil Thai Valthu. நீராரும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதி தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்து என்று செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. A genuine smile of welcome can take a bad day into a good one. Who would be perfect than our beloved WAA President, Madam Anandavalli, for giving such a cherishful smile and engaging welcome. May I request Ms. Anandavalli, President WAA, to give welcome address. Good evening to one and all here. Honorable Mr. Justice D. Krishna Kumar, Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court. Honorable Mr. Justice Vaidyanathan, Chief Justice of Meghalaya High Court. Honorable Mr. Justice Dandabani, Honorable Mr. Justice Vivek Kumar Singh, Honorable Mr. Justice K. Malata, Honorable Mr. Justice Pugadendi, Honorable Mr. Justice S. Srimadi, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar, Honorable Mr. Justice C. Kumrampan, Mrs. Vaidyanathan, and son of Mr. Vaidyanathan, I welcome you all. Indeed, it's a great privilege for me to be present before this August gathering, to welcome you all, though it is termed as a farewell. Bidding a farewell normally will be at a sorrow, but Honorable Mr. Justice Vaidyanathan, being elevated as a Chief Justice of Meghalaya High Court, let us all be happily give him a send-off to have a peaceful tenure as Chief Justice of Meghalaya High Court. I welcome you, sir, and really on behalf of all the association, we have to thank Honorable Mr. Justice Vaidyanathan. In spite of his busy schedule in the last week of his tenure as Judge of Madras High Court, has come over to Madurai and also has given an opportunity for us to have a bid a farewell to your lordship. Thank you, Judge. I invite Mr. Veera Kadravan, Additional Advocate General. I welcome Mr. Bhaskaran, Additional Advocate General. On behalf of all the bar associations, Mr. Govindarajan, Assistant Solicitor General, Mr. Karnanidhi, Member Law Commission, and all senior advocates who are present here, and my brother and sister advocates who are here. I welcome you all. Within a short span of time, not even at 24 hours, we are able to get to organize this function, but we are enjoying the happiness for having this function on this day of 5th February. Justice Vaidyanathan, Chennai உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஸ் அன் அட்வொகேட்டாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், நான் பார்த்துருக்கேன்.
மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து குவாட்ராங்கிள். அதுதான் வந்து ஒரு பிளேஸ் ஃபார் ஆல் தி அட்வொகேட்ஸ் டு ஹேவ் அ சார்ட். ஒரு 4 கோர்ட் அந்த பக்கத்தில் இருந்தால் கூட எல்லா அட்வொகேட்ஸும் அங்கே ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்து ஒரு பேசிட்டு போயிட்டுருப்போம். ஆனால் அன்றைக்கி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷத்துக்கு எப்படி பார்த்தேனோ ஜஸ்டிஸ் வைத்தியநாதன் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி இருக்கார். When we congratulated him as a Chief Justice of Meghalaya Court, அவர் சொன்னது இல்லை இது ஜஸ்ட் வந்து ஐ எம் ஆல்வேஸ் பார்ட் ஆஃப் அன் அட்வொகேட் அப்படின்னார். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. When we congratulated him that your lordship has to go to the apex court, immediately his response was, whether he is getting it or not, he wants to practice as an advocate in Supreme Court also. ஸோ நம்மளுடைய வக்கீல் தொழிலை மறக்காத ஒரு மாமனிதர் நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்கள். நான் சொல்ல கேட்டது என்ன அப்படின்னா, என்னை மாதிரியே என் தந்தையை எப்போதும் நினைவு கூறும் நபராக திரு வைத்தியநாதன் அவர்களை சொன்னார்கள். அவர் எம்எம்பிஏல வந்திருந்த போது அந்த பதவியேற்றவுடன் அவருக்கு ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் கொடுக்கும்போது அவர் நினைத்த தருணம் வந்து அவர் தந்தையை தான் முதல்ல வந்து லைப்ரரி ஹாலில் வந்தவுடனே நினைத்தார் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த அளவுக்கு டெய்லி தந்தையை போற்றக்கூடிய ஒரு மாமனிதர். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து முதல்ல அவர் ஒரு லேபர் சைடு அட்வொகேட்டாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜான உடனே கிரிமினல் சைடில் உட்கார்ந்து கிரிமினல் சைடு லாயர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சொன்னது வந்து, ஆல் தி அட்வொகேட்ஸ் ஹவ் காட் ஆர்டர்ஸ், தே ஆர் ஆல் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது 2வது நான் சொல்ல கேட்டது. 3வது என்ன அப்படின்னா, மக்களுடைய பேசிக் கஷ்டத்தை தெரிஞ்சக்கூடிய அதை உணர்த்திய ஒரு நபர்னு சொல்லலாம் நீதியரசர் வைத்தியநாதன் அவர்கள். ஏன்னா எல்லா தொழிற்சங்க தலைவர்களும் எனக்கு சொன்னது வந்து அவங்க தே ஆர் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லார்ட்ஷிப் ஜஸ்டிஸ் வைத்தியநாதன். ஸோ தொழிற்சங்க தலைவர் அப்படின்னு சொல்லும்போதே வந்து அடிமட்டங்களுடைய கஷ்டங்களை நன்றாக உணர்ந்த நீதியரசர் ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் வைத்தியநாதன். இவ்வாறு அனைத்து பேர்களையும் கொண்ட நீதியரசர் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தலைமை நீதிபதியாக மேகாலயா உயர்நீதிமன்றத்தில் பதவியேற்க போவதை நினைக்கும்பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. நீதியரசர் கூறினது போல நம்மிடையே அவர் இப்போ இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு அப்புறம் இல்லாதது இருந்தாலும் அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கிடைக்காவிட்டால் திருப்பியும் நம்மளுடைய தொழிலையே அவர் செய்வார் என்பது திருப்பியும் ரிவர்ட் பேக் டு தி நம்முடைய பெவிலியன் அப்படின்னு வரும்போது திருப்பியும் அவர் அதே மாதிரி பார்க்கலாம்ன்ற ஒரு சந்தோஷமும் நம்ம இந்த ஃபேர்வெல் கொடுக்கும்போது நினைவு கூறலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Hon'ble Mr. Justice வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கு ஆஸ் அ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மேகாலயா ஹைகோர்ட்டில் நல்ல ஒரு டென்யூர். இங்கே எப்படி அவர் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்வாகவும் நல்ல ஒரு நீதி பரிபாலனை செய்தாரோ அதே மாதிரி மேகாலயா ஹைகோர்ட்லேயும் நிலைநிறுத்த நம்முடைய மீனாட்சி அருளை அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Now it's time to honor the guest. Now I request Mr. Airam K. Selvakumar, General Secretary MMBA, Mr. D. Anbarasu, Secretary MBHA, Mrs. P. Krishnaveni, General Secretary WAA, Mr. R. Venkateshan, General Secretary MBA, Mr. V.S. Karthi, General Secretary Maha, to honor our Honorable Justice S. Vaidyanathan, Judge Madras High Court, with a memento. Now I request Mr. R. Bhaskaran, AAG, to honor our Honorable Justice with a shawl. Thank you, sir. Now I request Mr. K. Govindarajan, Deputy Solicitor General, to honor the Administrative Judge, D. Krishna Kumar, with a shawl. Thank you, sir. This ceremony is a celebration of perseverance, hard work, determination, dedication and success. In order to embrace the pride, may I request the man who is simple with a dimple, Mr. Veera Kadravan, Senior Advocate, Additional Advocate General, Madras Bench of Madras High Court, to be the first among the pride to give the felicitation address. My Lord, the Hon'ble Mr. Justice S. Vaidyanathan, my Lord, Justice D. Krishna Kumar, the Administrative Judge,
the Hon'ble judges of this Honorable Court, the family members of my Lord Justice Vaidyanathan, the persons behind the charismatic and young and energetic judge, my Lord Justice Vaidyanathan, the president secretaries of all the associations who have organized this function, respected senior advocates, my beloved junior advocates, representative of the print and media, ladies and gentlemen, good evening to one and all. Today we have assembled here to bid farewell to Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan, who served as a judge of our Chartered High Court from 25/10/2015 to till date, not less than for a period of more than 10 years. On his lordship's being appointed and transferred as Honorable Chief Justice of the Meghalaya High Court, these proceedings are meant to share, honor some thoughts on meaningful judicial theories, appreciate his lordship's career, share words of goodwill, best wishes, and express gratitude to his lordships on behalf of the members of the bar who desire to say something on this steadiness, humility, integrity, hard-working, fairness, and uprightness of his lordships. My Lord Justice S. Vaidyanathan, born on 17th August 1962 at Coimbatore, did his schooling at Singarampillai High School, Villivakam, Chennai, and graduation in BA Economics at DG Vaishnava College, Arumbakam, and did BL in Madras Law College. His Lordship also did postgraduate diploma in personal management, labor welfare, and industrial relations. My Lord enrolled as an advocate on 27th August 1986, practiced at Madras High Court and various tribunals in the areas of labor, service, criminal, and company matters, and served as an editor of labor law books published by the Madras Book Agency, entrusted as an additional judge, elevated as an additional judge of our prestigious High Court on 25/10/2013, and become a permanent judge on 14/4/2015. Now by notification on 2/2/2024, the Honorable President of India is pleased to appoint my Lord Justice S. Vaidyanathan to be the Chief Justice of the Meghalaya High Court. It's a pride occasion for each and every lawyer who are present here, both in the principal seat as well as in the Madurai bench. It is due to his lordship's hard working, diligence adherent to the professional ethics and ability to work in a team that has gained the trust of the members of the bar who feel him as one of their own. As Additional Advocate General for the state of Tamil Nadu, I believe and speak for all the members of the bar. My Lord Justice Vaidyanathan is a great thinker, capable of understanding the finer points of law. His Lordship always conveyed and implemented the access to first and expeditious justice, which is the basic human right. His Lordship has a disarming smile, pleasant disposition, a person with intelligence characterized by the great knowledge and wisdom, great intellect and contemplation. In short, his Lordship is a brilliant and a complete judge. It will be difficult to spell out plethora of judgments which will bear testimony to his Lordship's judicial behavior, as he has decided many thousands of cases sitting as a single bench, division bench, and full court reference. I would like to mention few of them. While dismissing the appeal preferred by the Tamil Nadu State Transport Corporation against a single judge order, directed the organization to pay the maternity benefit. My Lords, while speaking for the bench, has held that welfare legislations like the Maternity Benefit Act cannot be denied merely on the basis of technicalities, and a woman content cannot be forced to swing between the motherhood and employment. My Lords, in a judicial pronouncement, has suggested that judicial service examinations shall be conducted every year so as to ensure the minimization of the pending litigations. While dismissing the wife who has filed a habeas corpus petition claiming that her husband has kept their 4-year-old son in an illegal custody, my Lord stressed that parents must keep aside their ego for the welfare of the child, and further observed that ego is a small 3-letter word that spoils the relationship. In a fake lawyer's case, my Lords directed the Bar Council to verify the advocate's antecedents before permitting them to hold
they post in statutory committees. Expressing concern over the distribution of water in public places through plastic bottle and bubble top cans, Your Lordship has directed the central government to come up with the effective alternative packaging solutions, as plastic bottles make water poisonous and harm the environment. In a case arising out of aggravated sexual assault and cruel murder of a 7-year-old child from a marginalized community, Your Lordship, while speaking for the bench, has upheld this death sentence imposed on the culprit by the trial court and observed that a man cannot be judged by his outer appearance, quoting the example Adolf Hitler, who was a vegetarian and hated animal cruelty but was responsible for the death of many million people. While setting aside the single judge order that he had made criticizing remarks about the membership policy of the Madras Bar Association, Your Lordship, while speaking for the bench, has held that the allegation of caste discrimination in Madras Bar Association is far-fetched and discrimination does not flow from the membership denial. My Lord, it is another golden day in the history of this premier institution of this country, which proved to be a springboard for another judge to take up the appointment of Chief Justice post also. My Lord, the Honorable Justice Vaidyanathan is on the way to achieve the highest glory and going to take that step which will eventually make him reach the pinnacle. We wish Your Lordships all success and are confident that Your Lordships will write a glorious chapter in the history of Meghalaya High Court also during the tenure as Chief Justice. My Lord, these are not my feelings alone. These expressions of love and gratitude flows from each of the members of the Madurai Bar as well as in the principal seat. All my colleagues on the bar and I have only become their mouthpiece. Though this is a farewell function for Your Lordships, being appointed as the Chief Justice of Meghalaya High Court and leaving from our chartered High Court, Your Lordship will always remain in our hearts and will pray Almighty God to grant longevity, good health and happiness and an active and fulfilling next chapter of my Lordship tenure as the Chief Justice of Meghalaya High Court. I thank all the office bearers of these associations of Madurai Bench of Madras High Court for giving me the opportunity to bid farewell to my Lord Justice S. Vaidyanathan, who is going to be the Chief Justice of the Meghalaya in a day or two. Thanking you. Bye. Thank you to the man of statistics. Silence is power. May I now request the man of silence, Mr. J. Alagaram Jodi, President MMBA, to give felicitation address. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இங்கே நமது அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய நீதியரசர்கள் வைத்தியநாதன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று நமக்காக இங்கே நேரம் ஒதுக்கி வந்திருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜ் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களையும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சக நீதிபதிகள் அவர்களையும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். நீதிபதிகளை பற்றி பேசும் அளவிற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை. இருந்தாலும் கூட அசோசியேஷன் என்ற பிரசிடென்ட் என்ற வகையிலே எனக்கு அந்த கடமை இருப்பதால் இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெலிசிட்டேஷன் செய்ய வேண்டிய கடமையில் இருக்கின்றேன். நீதியரசர்கள் இங்கே அமர்வில் இருக்கும்பொழுது எல்லாருக்கும் தெரியும், யாரையும் எந்த விதத்திலும் ஒரு சிறிய ஒரு மன வருத்தம் கூட வராமல் பார்த்துக்கொள்வார்கள். எப்பயுமே அவங்கள்ட்ட கேஸ் நடத்துறதுன்னா எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஈஸியான, டிஸ்மிஸ் பண்ணால் கூட சிரிச்சுக்கிட்டே டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க, நம்மளும் சிரிச்சுட்டே வந்துடலாம். அதாவது பட் இட் வில் பி வெரி ஃபேர். ஏன்னா நம்ம வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம், இது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தோக்குற கேஸாக இருந்தால் தோற்றுரும், அவ்வளோதான், வேறு வழி இல்லை, நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஜெயிக்கிற கேஸ் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும். ஸோ அதுவும் we have got it from the lordships. So we thank lordship for your presence over here. ஏன்னா இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் எங்களுக்காக கண்டிப்பாக மதுரைக்கு ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்காக இங்கே வந்ததுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மாதிரி எந்த விதத்துலையும் யாருக்குமே ஒரு ஃபேவரோ எதுவோ லார்ட்ஷிப்போட கோர்ட்டில் யாருமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ யூ ஆர் வெரி மச் பிளஸ்ட் டு ஹாவ் யுவர் லார்ட்ஷிப்ஸ் tenure over here, and we wish your lordships to be there in the other elevated post and will have the cherished moments from Madurai
with your Lordship, carry our cherished moments from Madurai, your Lordship. And we wish your Lordship to reach the next level if possible, and otherwise to be a part of our fraternity. Thank you, Lordship. கடமை என்ற தகுதி கொண்ட MMBA தலைவருக்கு நன்றி. பவர் இஸ் பவர். May I request the man of power, Mr. R. Venkatesan, General Secretary of MBA, to give felicitation address. இனிய பொன்மாலை நேரத்திலே விழாவின் நாயகர் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்களுடைய ஃபேர்வெல் நிகழ்ச்சி இங்கு சீரும் சிறப்போடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்விற்கு இங்கே வருகை தந்து நிகழ்வினை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர், நிர்வாக நீதியரசர் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களையும், இங்கே கூடியிருக்கின்ற மாண்புமிகு அனைத்து நீதியரசர்களையும், மூத்த இளம் வழக்கறிஞர்களையும், மத்திய மாநில அரசு வழக்கறிஞர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக முதற்கண் உங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைய தினம் ஒரு சிறப்பான தினம் என்று சொல்ல வேண்டும். காரணம் என்னவென்றால், நீதிபதி அவர்கள் இந்த ஃபேர்வெல் நிகழ்ச்சியை ஒத்துக்கொண்டது ஒரு சிறப்பு. பின்பு 5 சங்கங்களும் இணைந்து ஒரு 12 மணி நேரம் கூட இல்லாத சூழ்நிலையில் இந்த நிகழ்வை இங்கே நடத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்திருக்கிறோம். அதற்கு எந்த விதமான தொய்வும் இல்லாமல் இங்கே அனைத்து சங்கங்களுடைய பொறுப்பாளர்கள் ஒன்று கூடி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு எங்களுடைய அன்பான அந்த நன்றியை அவர்களுக்கு தெரிய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் ஒரு சிறப்பு தினம் என்றாலும் கூட, பிரிவு என்பது அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடியதுதான். மனிதன் இயற்கையிலே அவ்வாறான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து வந்த பழக்கப்பட்டவர் என்ற முறையிலே மாண்புமிகு நீதியரசரை பொறுத்த அளவிற்கு இன்னும் பல்வேறு உயர்நிலைகளை அடைய வேண்டும் என்று எங்களால் வாழ்த்த வயதில்லை என்றாலும் வணங்கி மகிழ்கின்றோம். இந்த தென் மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆண்டாள் அவர்களுடைய பாச்சுரம் சொல்லி எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே, ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவிக்கு சாற்றி நீர் ஆடினால் தீங்கென்று நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறு வேது ஓங்கு பெருசென்னல் ஊடு கையிலுல பூங்கோலை போதில் பொறுவண்டு கண்படப்ப தேங்காதை புத்திருந்து சீர்த்தமலை பற்றி வாங்க குடைம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து என்று கூறி இந்த நிகழ்வை இங்கே சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு பேச வாய்ப்பளித்து மிக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம், நன்றி. Thank you for the heart-to-heart speech, sir. There is always a beauty in simplicity. May I now request the man of simplicity, Mr. V. Ramakrishnan, President Maha, to give felicitation address. தன் கணிப்பார்வையால் நெருஞ்ச முள்ளையும் குறிஞ்சி மலராக மாற்றிவிடும் எனது அன்னை மாமதுரை மீனாட்சியின் பாதங்களில் பணிந்து என் கிட்ட கடமையாற்றுகிறேன். Honorable Lordship Justice S. Vaidyanathan, who is the hero of the occasion, Honorable Lordship Justice D. Krishna Kumar, who is our head here, worshipful and honorable companion of judges who are here to spend your valuable time, my beloved AAG Mr. Veerakadaravan and Mr. A. Bhaskaran, and most respectful senior lawyers and most beloved junior lawyers and one and all who are assembled here. The occasion, as said by Mr. Venkatesan, separation is always a thing which we have to accept, but at the same time a separation with a sweetness that one of our beloved judge who was guiding us in the past, when he is going to order a beautiful position in judiciary as the chief judge, is a thing which is also we have to accept it with all happiness within us, and equal happiness is there for everyone who is assembled here. It is needless to say much about Lordship Justice S. Vaidyanathan, about his passion, his way how he got elevated, his hard work and dedication. But here I want to recollect only one thing which I hope Lordship will also recollect. In a criminal OP wherein myself and present Lordship Justice G.R. Swaminathan were weighing on
opposite sides. It was pertaining to, Lordship will remember, Goda Suprabhadam case. A book, and it was published by a particular religious head without the permission of the author. The author immediately resorted to criminal proceedings, and that was sought to be quashed before Lordship. And Lordship G.R. Swami, then as a lawyer, he was marshalling that matter, and I was countering it also. When the matter was posted for final hearing, Lordship suggested both to Mr. G.R.S. and myself to meet him in his chambers on the next day. And Lordship also instructed us to bring our clients. And being religious heads, they were coming in, of course. Now it is this security and all other things are there. In those days it was not there. In 2014, 2014 I remember. And the valuable advice rendered by Lord, he requested both myself and JRS to keep quiet. And we were keeping mum. And Lordship had a pep talk for nearly 10 minutes with both sides. The words deployed by him, and they were, both of them were Vaishnavite religious heads. And being a Vaishnavite, I was very much interested to, watch the words deployed by the Lordship. There will be unique, words. And Lordship was freely using those words. And he was able to convince both sides. And ultimately, my client accepted to withdraw the complaint, and my client also withdrew the complaint, and the matters ended simply. And at the same time, he was happy because Lordship directed the accused side to clearly print who is the author of the book and what is his importance in that particular preparation and all other whatnots. And also in a particular temple, Lordship has directed them to, even in the entrance itself, he has directed them to, display it very prominently. This has given immense satisfaction to my client, and it was withdrawn. The way in which the Lordship dealt with the matter, a thing which would have been taken to great heights, and the passion between the parties, all these things were quelled within a matter of 10 minutes because of the Lordship's indulgence in the matter, which has impressed everyone. Both myself and the JRS, both of us, after coming out of Lordship's chamber, we have been saying about each other. Both of us were having a lot of authorities this side and that side, and we wanted to, trouble the Lordship, but Lordship has reduced our way, pain also. This is the way in which Lordship works. And now that, when we analyze the shortcomings, I don't find any shortcomings in the work of the Lordship. That is also a reason why so many company of judges are now, they are coming and attending this farewell. As the member of the Bar Association, I would like to quote another judgment which I was, while reading the judgment, I think it was not reported, but I was able to get it. While reading it, at the start I was thinking how Lordship is arriving that point, because it is pertaining to, in civil matters, as a lawyer who is practicing in the civil side and having substantial work in the trial side also, I used to confront the situation often. But in that particular judgment, I think Lordship will also, recollect that Shelley Counter's case, boundaries will prevail over extent. Often we used to get chances of discussing that issue in the trial side. In that particular case, Lordship differed from the view expressed by so many judges. Boundaries will prevail over the extent, provided if extent is not properly mentioned in the document. That is the principle laid down by the Lordship. And Lordship countered nearly 14 authorities filed by the lawyer who was canvassing the point that boundaries will prevail over the extent. That particular judgment is very useful for me in some other cases also. That shows the legal acumen and analysis made by the Lordship. And one thing I can assure to the junior counsels, my dear junior friends, here don't think that our judges are, don't lured by the veranda talks, please. The justice, I repeatedly have said in so many occasions, whenever I get an opportunity, I used to say this. So far as our Tamil Nadu judiciary is concerned, justice is in very safe hands. Believe in yourself and believe in judges. And one such a judge is now going to adorn the chair of a Chief Justice in the Meghalaya High Court. Definitely Meghalaya High Court will be benefited by his works. And I
as usual, I pray to Goddess Meenakshi and Lord Sundareshwarar to shower the choicest blessings on the Lordship with a long, happy, and also to his family members, a long, happy, prosperous, healthy and wealthy life. Thanks for this opportunity. Thank you, sir. The Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan, Judge, Madras High Court, was stern, stiff and tough, unbending before power, economics and politics. The Lordship profound knowledge of the law and effort to deliver justice deserve her utmost appreciation. With this, may I now request Honorable Justice for us the acceptance speech. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னுடைய அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச் நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதி கொண்டு வந்தேன். என் மனைவி அதை படித்துவிட்டு தமிழுக்கு பேர் போன இடம் மதுரை, நீங்கள் ஏன் தமிழில் பேசக்கூடாது, எதுக்கு ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். 2 நீதிபதிகள் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும் முடிந்தவரை தமிழில் பேசுகிறேன். நிச்சயமாக என்னுடைய தமிழ் உச்சரிப்பு டிவியில் பேசுகிறவங்களோட நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த வாழைப்பழம் வழுக்கி உயிர் ஊசல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது நீங்கள் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் நான் இருக்கேன். முதலாக இங்கே பேசிய அனைவருக்கும் நன்றி. என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசியிருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக வீரகதிரவன் நான் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கார். என் மனைவி இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட தான் கேட்டால் தெரியும் நான் ப்ரில்லியண்ட்டாக இல்லையான்றது. ஏன்னா ஒரு மோகன சுந்தரம் பேசுவார், டிவியில் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் எல்லாம் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்க. எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க? உங்கள் மனைவி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க போகிறாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்காக தான் பண்ணிக்க போகிறீங்க. அது மாதிரி இப்போ அவங்க இருக்காங்க. நான் இன்றைக்கி என்ன ஒழுங்காக பேசினேன்னா இல்லையான்றத அவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல போகிறாங்க. எப்போவுமே ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்தை போகும்போதோ இல்லை ஒரு பதவி விட்டு விலகும்போதோ எப்பொழுதுமே ஒருத்தரை பற்றி நல்ல வார்த்தைகள் சொல்வது உண்டு. அது மாதிரி தான் எல்லோரும் பேசியிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது, என்னுடைய கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸில் நான் கொஞ்சம் டிசிஷனை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப ஃபேமாக இருந்தேன். ஃபேவரட்டிசம் இல்லைன்றது சொன்னது கரெக்டு தான். வழக்கறிஞர் யாருக்காவது நான் மனம் புண்படி பேசியிருந்தால் அது என்னுடைய வேலை சம்பந்தப்பட்ட காரணமாக இருக்குமே தவிர தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சியாக இருக்காது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. அது மாதிரி தவறேனும் இருந்தால் என்னை மன்னிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆனந்தவல்லி அவர்கள் பேசினார்கள், கடைசி வாரத்தில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்து அந்த வேலையெல்லாம் விட்டு இங்கே இந்த உபசார விழாவுக்கு கலந்து கொண்டுள்ளார் என்று சொல்கிறார்கள். நான் கடைசி வாரம் பிஸியாக இல்லை, எல்லா வாரமும் பிஸியாக இருந்தேன், 10 வருஷமும் பிஸியாக தான் இருந்தேன். அடுத்தது மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசினார்கள் அந்த வழக்கை பற்றி. ஏன்னா அந்த வழக்கில் ட்ரிச்சி வழக்குன்னு நினைக்கிறேன், ட்ரிச்சி அண்டு ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் வழக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஒருத்தருக்கு 85 வயசு, இன்னொருக்கு 93 வயசு. இதுக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் போட்டு என்ன பண்ணி என்ன நடக்க போகிற வர முடியும். அப்புறம் அவங்க 2 பேர், ஒருத்தருக்கு ஃப்ராக்சர் வேறு அடுத்த சப்சிக்வெண்ட் நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்தவரையிலையும் வழக்கில் முக்கியமான நீதி பரிபாலனம் செய்வதற்கு மீடியேஷன் முக்கியம். அந்த மீடியேட்டர் வேலையை தான் நான் நீதிபதியாக இருந்து அந்த வழக்கிலும் இல்லை, பல வழக்குகளில் நான் அப்படி பண்ணியுள்ளேன். அப்படி பண்ணுற போது தான் உங்களுக்கு வழக்கு அன்றுடன் முடிகிறது என்று ஒரு எல்லாருக்கும் திருப்தி இருக்குமே தவிர, இல்லை என்றால் வழக்கு வருடக்கணக்காக நடக்கும். எனக்கு ஒரு 3 மாதம் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓபியில் எனக்கு போட்டாங்க. டிவோர்ஸ் கேஸ் இதெல்லாம் வந்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர். சில இதெல்லாம் அந்த பேப்பரை படிக்கும்போதே டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரீசன் கொடுக்காம இவ்வளோ பெரிய பேப்பர்லாம் போடுவாங்க.
அதில் படித்த உடனே இந்த ஃபேமிலி வந்து சேருமா சேராதா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ வந்து இப்போ கொடுத்த ஜஸ்டிஸ் கவுல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு உத்தரவான தீர்ப்பாக அப்பொழுது இல்லை. அதாவது 6 மாதம் வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்ற ஒரு நிலைமை இல்லை. அந்த சமயத்தில் பண்ணலான் இருந்தாங்க, பண்ண வேண்டாம் இருந்தார்கள். அப்போது எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு ஜஸ்டிஸ் கிருபாகரனோட தீர்ப்பு ஒன்று இருந்தது. அந்த அடிப்படையில் கூப்பிட்டு சரியில்லை சரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் அங்கேயே வந்து கூப்பிட்டு 2 பேரையும் கூப்பிட்டு டிவோர்ஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே கோர்ட்லேயே வந்து அப்படியே முடிச்சிடுவேன். இல்லை சில வழக்குகள் வந்து மனு போட்டு முடிக்கணும்னா ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே இந்த போடுவாங்க, அந்த பெட்டிஷன் எடுத்து முடிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் ஹைகோர்ட் உத்தரவாக போட்டு அது மாதிரி வழக்குகள் முடிந்துள்ளேன். அந்த எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு எம்ப்ளாயி, அதில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து பெண்ணுக்காக வழக்கு போடுறாங்க, கன்னியாகுமரிக்கு மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு. கல்யாணம் பண்ணது, குடும்பம் நடத்துனது எல்லாமே சென்னையில். அந்த பெண் வந்து சீசோஃப்ரீனியா மாற்ற சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த பெண்ணை பார்த்தவொடனே தெரிஞ்சு போச்சு, பிஹேவியரை பார்த்தவொடனே தெரிஞ்சு போச்சு அந்த பொண்ணு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம வந்து ஒரு உத்தரவு போட முடியாது, ஏன்னா விசாரணை பண்ணி எவிடன்ஸ் எடுத்து அப்புறம் தான் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்க முடியும். அப்புறம் உடனடியாக வந்து மனநோயாளி பார்க்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சு அங்கேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கினோன்னே தெரிஞ்சு போயிடுது இது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் இவங்க செட்டில் பண்ணலை, அவங்க அப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு. அவங்க அப்பா வந்து இந்த வழக்கை நடத்த முடியாது, ஏன்னா பெண் இருக்கும்போது நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி எழுதி, ஏன்னா அவங்க கார்டியன்ஷிப் அவர் வாங்கலை. 2வது, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆவணங்களும் கோர்ட்டில் தாக்க வேண்டும். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வேலை செய்ய அந்த பெண் அந்த பெண்ணுடைய மெடிக்கல் பில்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து கோர்ட்டில் கேட்டால் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு போட்டு அங்கே நடத்துங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஐ திங்க் பை திஸ் டைம் அந்த கேஸ் முடிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு 1-2 விஷயம். சில இப்போது நான் லாஸ்ட் ஒரு ஈவந்தோ நான் வந்து லேபரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட லாஸ்ட் ஒரு 1 இயராக தான் வந்து லேபர்லேயே உட்காண்டிருந்தேன். நிறைய வழக்குகள் வந்து வேலை கிடைக்குமாறும் இல்லை என்றால் காம்பன்சேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான ஏதுவாக அட்வொகேட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரையும் கோஆப்ரேட் பண்ணி முடிஞ்ச வரலையும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு நம்மளை பொறுத்தவரையும் என்னென்னா, வழக்கு நடத்துகிறோம். லாயராக இருந்த மாதிரி நானும் கேஸ் நடத்தியிருக்கேன், நீதிபதியாக இருந்தாலும் தீர்ப்புகள் வழங்கியிருக்கேன். நீங்கள் 20 பக்கம் ஜட்மெண்ட் எழுதலாம், 200 பக்கம் ஜட்மெண்ட் எழுதலாம். நம்மளை பொறுத்தவரையும் லா லே டவுன் பண்ணுறோம். உங்களுடைய கிளையண்ட் என்ன கேட்பாங்க? ஒரே கேள்வி, ஐயா கெலிச்சிட்டோமா தோத்துட்டோமா, அவ்வளோதான். ஜெயிச்சிட்டோமா தோத்துட்டோமா, இதுதான் அவங்களுடைய வேலையை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது. அதனால் அவங்களுக்கு வேண்டியது தீர்வு என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம டாக்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்து அன்றைக்கே நம்ம என்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோன்னு கேட்குறோம். அது மாதிரி ஒரு வழக்கு வந்து 5 வருஷம் 10 வருஷம் இருக்கும்போது நிச்சயமாக வந்து எல்லாருமே வந்து பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து. இது வந்து எல்லா வழக்குகளையும் வந்து மீடியேஷன், இப்போ கமர்ஷியல் டிவிஷனில் இருக்கா மாதிரியும் லேபர் லாவில் கன்சிலியேஷன் இருக்கா மாதிரியும் எல்லா வழக்குகளையும் முதல்ல வந்து மீடியேஷன் இருந்து அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டுக்கு வர மாதிரி இருந்தால் பல விஷயத்தில் வந்து வழக்குகள் வந்து சீக்கிரம் முடிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. அடுத்தது மதுரை பார் பற்றி சொல்லணுன்னா, 25/10/2013 நான் நீதிபதி ஆனேன். வெள்ளிக்கிழமை ஆனேன், சனி ஞாயிறு லீவு, திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி இங்கே வரேன். வந்து கொஞ்ச நாளில் உட்காந்து டிவிஷன் பெஞ்ச் ஜஸ்டிஸ் எம் ஜெயச்சந்திரனோட உட்காந்தேன். அதுக்கப்புறம் சிங்கிளாக உட்கார ஆரம்பித்தேன், ஏன்னா ஜஸ்டிஸ் வேலுமணி அதுக்குள்ளேயும் டிசம்பரில் வந்துட்டாங்க. நான் கேஸ் நடக்கும்போது மதுரை பார் என்ன நடந்தாங்கன்னா, 2014 10 வருஷம் ஒரு டிகேட் முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு சொல்கிறேன். எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ வருத்தம், மெட்ராஸ் லாயருக்கு தான் வந்து ஜட்ஜஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மதுரை லாயருக்கு யாருக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. அது மாதிரி எண்ணம் இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா, திங்கள் முதல் வியாழக்கிழமை வரை, ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை நான் ஊருக்கு போகணும், அதனால் திங்கள் முதல் வியாழக்கிழமை வரையில் மதுரை லாயர்ஸ் கேஸ் எல்லாம் கேட்டுருவேன். 4:45 வரையிலையும் கேட்டுட்டு ஈவினிங் ஒரு வாக் போயிட்டு 5:30 மணிலேருந்து 7:30-8 மணி வரலையும் யார் யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறார்களோ 2 பேருடைய விருப்பத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு சென்னை லாயர்ஸ் கேஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன்.
அப்புறம் தான் இவங்க லாயர்ஸ் புரிஞ்சுட்டாங்க, சரி நம்ம அட்மிஷன் மற்ற கேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு இவர் யாருக்குமே வந்து பாதமாக பண்ணுறது இல்லையே, நம்மளும் ஏன் இதை அவைல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கேஸையும் 5 மணிக்கு எடுத்துக்கோங்க, நாங்கள் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயரிங் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் அது மாதிரி மிஸ்டர் வீரகதிரன், நிஷா போன அவர்கள் லாயராக இருக்கும்போது அவங்க மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து என்னுடைய கோர்ட்டில் வந்து 5 மணிக்கு மேலே நடத்த ஆரம்பித்தாங்க. இங்கே வருவதற்கான காரணம் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலோ திருப்பரங்குன்றம் கோயிலோ மற்றும் மற்ற கோயில்களோ காரணமில்லை. 10 வருட நீதிபதியில் கிட்டத்தட்ட 4 வருஷம் நான் மதுரையில் வந்து நீதிபதியாக பரிபாலனம் பண்ணேன், நீதிபதி. ஏன்னா அப்போ ஜட்ஜஸ் ஷார்ட்டேஜ். கிட்டத்தட்ட விக்ரமாதித்தன் மாதிரி தான் இருந்தேன். 3 மாதம் மெட்ராஸ், 3 மாதம் இங்கே. அப்போ ஒரு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா 6 மாதம் அங்கே, 6 மாதம் இங்கே. அப்படி தான் நான் என்னுடைய ஷெட்யூல் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அப்படி தான் நான் இருந்தேன். ஒரு ஏதோ பிரச்சனை ஆச்சு, அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்லாம் அங்கே மெட்ராஸில் வந்து வைத்தியநாதன் அனுப்புங்க தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்தகுமார், எம் ஜெயச்சந்திரன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஜுடிஷியல் அகாடமியில் உட்காந்து வைத்தியநாதன் அனுப்புங்க தான் சொல்லி கேட்டு, அப்படி தான் என்னை வந்து அவரோட டேர்ம் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம், அது என்னன்றது எனக்கு தெரியாது, சொல்லலை, நீங்கள் போய்ட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இன்னொன்று வந்து ஜூனியர்ஸ்க்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம், ஜூனியர்ஸ் வந்து சீனியர்கிட்ட சேர்ந்து லா கற்றுக்கணும். என்ரோல் பண்ண மறுநாளே எல்லாம் தெரியாது. ட்ரேடையும் கற்றுக்கணும், அப்புறம் தான் ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் கற்றுக்கணும். சீனியர் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வச்சுருக்காரு, நம்மளும் அது வாங்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது. நம்மக்கிட்ட முதல்ல சைக்கிள் இருக்கா, மோட்டார் சைக்கிள் இருக்கா, அதுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் போகணும். அது மாதிரி தான் போனமே தவிர ஏமாற்றி வந்து வழக்கை வந்து வழக்காடிகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து செய்கிறது வந்து ரொம்ப துரோகம். அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறீங்க, எங்களுக்கு ஜட்ஜஸ் இல்லை, மேட்ரு பெண்டிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு க்ரீவன்ஸ். இப்போ 75 ஜட்ஜில் வந்து மெட்ராஸில் 66 பேர் 67 பேர் இருக்காங்க. நான் போயிட்டேன்னா 66 பேர். சிவில் ஜட்ஜஸ் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் படித்து விட்டு பரீட்சை எழுதி இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகி ஜட்ஜஸாக வரலாம். அவங்களுக்கும் நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. நம்ம வந்து மற்ற ஸ்டேட்டை பற்றி எனக்கு தெரியாது, தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஜாதி அடிப்படையில் தான் நிறைய விஷயம் நடக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம எக்கனாமிக் இதில் சொல்கிறோம்னு நினச்சான்னா, என்னுடைய தந்தையார் ஷூ பாலிஷ் வியாபாரம், நான் எப்போவுமே இது சொல்ல வேண்டியது, ஷூ பாலிஷ் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். தோ ஐ பிலாங் டு எ ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி. ஷூ பாலிஷ் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். எனது தாயார் 16 குழந்தைகளுடன் பிறந்தவர். இன்றைக்கி தாத்தா வந்து 16 பெற்று பெருவாழ்வாக தப்பாக புரிஞ்சிட்டார்னு நினைக்கிறேன். 16 குழந்தைகள் பெற்றுட்டார். பட் he was a third class magistrate, executive magistrate of கோயம்புத்தூர். அப்போ வந்து சென்னை, கோயம்புத்தூர் அண்டு மதுரை மட்டும்தான் இருந்தது. முதல் பெண்ணாக இருந்ததால் இந்த குடும்பத்தில் 11 பேர் இந்த இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. என்ன கேரிங்காக இருக்கும்போது அவங்க டீச்சர் வேலை கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே வந்து டீச்சர் வேலை ஆரம்பித்தாங்க, சிங்காரம்பிள்ளை ஸ்கூலில் ஆரம்பித்தாங்க. என்னை கேரிங்காக இருக்கும்போது வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. 5-6 வருஷத்தில் 4 குழந்தைகள். அப்போது ரொம்ப கடுமையான சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்தது ஃபேமிலியில். எனது தாயார் பசும்பால் வியாபாரம் பண்ணி தான் எங்களையெல்லாம் நிறைய படிக்க வச்சாங்க. அதனால் எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு நேரமாவது வந்து பசுக்களோட நேரத்தை செலவு பண்ணுவது என்னுடைய எண்ணம். நான் என் பையன் வெளில போகும்போது திடீர்னு ஒரு 100 ரூபா செலவு பண்ணணுவான். அவன் கேட்கும்போது சொல்லுவான், அப்பா நான் வந்து 100 ரூபாலாம் செலவு பண்ண முடியாது, ஏன்னா நான் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஷூ பாலிஷ் வியாபாரம் பண்ணி புஸ்தகத்தெல்லாம் விற்று தான் பண்ணார், அதனால் வந்து அப்படி தான் என்னால் 10 ரூபா தான் செல்ல முடியும். பட் நீ வந்து ஒரு லாயரோட பையன், அதனால் உன்னால் 100 ரூபா செலவு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லலாம் யார் யாரெல்லாம் நல்ல நல்ல லாயர்ஸ்ன்னு சொல்லி. அதில் 1-2 பேர் நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச மிஸ்டர் சிவராமன், மிஸ்டர் அத்தீஃப், இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல வழக்காடி இருக்காங்க என் முன்னாடி. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் ஃப்ரம் மதுரை இருக்குன்றது என்னுடைய நிச்சயமாக நடக்கும் ஒரு நாள். அப்புறம் வந்து நிறைய ஃபேக் லாயர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ நான் ரீசெண்டாக
ஒரு இந்த பிளாஸ்டிக் மேட்டர் கேட்கும்போதும் சரி, பார் அசோசியேஷன் கேட்கும்போதும் சரி, பார் அசோசியேஷன் லாயர் சொன்னார், கிட்டத்தட்ட 30-35% சென்னை தமிழ்நாடுல ஃபேக் லாயர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் சந்திரசேகர், டி.கே. சந்திரசேகர் லாயர் வந்து எங்கள் முன்னாடி ஆஷா முன்னாடியும் சொன்னாங்க. தயவுசெய்து ஃபேக் லாயர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. அவங்க வந்து நல்ல லாயருக்கு வரக்கூடிய கேஸுகளை அவர்கள்தான் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள். நாளைக்கு கடைசியில் நீங்கள் எல்லாம் ஃபேக் லாயர்ஸ்க்கு ஜூனியராக இருப்பீங்க. கடைசியில் கேஸு பிடிக்கக்கூடிய டவுட்டாக மாறிடுவீங்க. எதுக்காக இந்த வேர்ட் டவுட்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஒரு வாட்டி ஜஸ்டிஸ் மிஸ்ரா, P.K. மிஸ்ரா என்னை கூப்பிட்டு கேட்டார், இன்னும் இவ்வளோ டவுட்ஸ் இருக்காங்க போல இருக்கு, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ரொஃபஷனை பற்றின்னு கேட்டார். அப்போ நான் சொன்னேன், இந்த ப்ரொஃபஷன் மூலமாக நாம் சாப்பிட முடிய வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக முடியும். இஃப் யூ திங்க் தட் இட் இஸ் யுவர் பிரெத் யூ கேன் என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அடுத்தது, உண்மையாகவே நான் இந்த ப்ரொஃபஷனில் வரணுன்ற ஆசையே கிடையாது. எனக்கு கிரிக்கெட்னா அவ்வளோ விருப்பம். நான் இப்போ என்ன எங்கேயாவது காலேஜில் எங்கேயாவது பார்க்கணுன்னா கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் பார்க்கலாம், இல்லைன்னா டென்னிஸ் கோர்ட்டில் பார்க்கலாம். இது ரெண்டு தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது முடிந்த பிறகு இந்த லாயர் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்லும்போது, இது மாதிரி பாஸ் பண்ணிவிட்டேன், என்ரோல்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் போது என்கிட்ட ஒன்றே கேட்டார், கிரிக்கெட் ஒரு ப்ளே பண்ணுறது இஸ் அன் ஓஷன், இந்த ப்ரொஃபஷன் இஸ் ஆல்சோ அனதர் ஓஷன். ஆனால் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோ, ரெண்டுத்துலேயும் உன்னால் சவாரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். தென் ஐ ஹவ் டிசைடட் டு ஸ்டிக் ஆன் டு ப்ராக்டிஸ். அப்போ தான் அவர் சொன்னார், உன்னுடைய மாணவ பருவம் இன்று தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொன்னார். யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃப்ரம் டுடே அண்ட் ஆல்வேஸ் வித் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இங்கே மதுரைக்கும் மெட்ராஸுக்கும் ஜட்ஜஸ்க்கு ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய மதுரை ஜட்ஜஸ் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. ஏன்னா குவார்ட்டர்ஸ் பின்னாடியே இருக்குது, 2 நிமிஷம் நடந்து போயிடலாம். அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் டைம். அதனால தான் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கும்போது நிறைய டைம் இருந்தது, ஈவினிங் டைமே என்னால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் சென்னையில் அப்படி இல்லை. கிட்டத்தட்ட இப்போது எல்லா இடத்துலையும் பள்ளம் தோண்டின்னு இருக்காங்க, நிறைய இடத்துல குழிப்பறிப்பு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதனால் போய் சேர்கிறதுக்கே 1 மணி நேரம் அதுக்கு கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு, திருப்பி வரதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகிடுது. அதனால் வந்து நிறைய டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. நான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்ட்டை போய் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். என்னை வந்து கிரீவன்ஸ் கமிட்டியில் போட்டாங்க. கீழ் லெவலில் இருக்கக்கூடியதுலேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் வரலையும் மீட் பண்ணணும். அப்போ நான் வந்து பேப்பரை பார்த்து பார்க்குறத விட ஒருத்தர் நேரடியாக பார்த்து பேசினா தான் சில விஷயம் தெரியுன்றது. டெய்லி நான் 10-10:15 மணிக்கு தான் கோர்ட்டை விட்டு கிளம்பிட்டு போய் நோட்டிஃபிகேஷன் வர வரலையும் ஒன்று நான் ஃபஸ்ட்டு போவேன், இல்லை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு வருவார். வீட்டுக்கு போகும்போது இன்வேரியபிளி நான் தான் வந்து லாஸ்ட்டாக போவேன். அப்படி தான் இருந்தது நவம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் வரலையும். அவர்கிட்ட சொன்னேன், தயவுசெய்து எனக்கு கிரீவன்ஸ் கமிட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்னன்னு சொன்னாங்க. ஐ ஹாவ் அ கிரீவன்ஸ். என்னன்னு கேட்டார். ப்ளீஸ் டேக் மீ அவுட் ஃப்ரம் த கிரீவன்ஸ் கமிட்டி அப்படின்னு சொன்னேன். பட் அவர் என்ன ஏதோ என் மேலே இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிடென்ஸில் அதை கண்டினியூ பண்ண வச்சுட்டார். கடைசியாக ஒன்று சொல்லிவிட்டு என்னுடைய பேச்சை முடிக்கும். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேசினேன்னா இந்த ஆள் எப்படா முடிப்பான்ற மாதிரி ஒரு ஆகிடும். அது மாதிரி நான் பண்ண விரும்பலை. இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார் அண்ட் பெஞ்ச் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அது கிட்டத்தட்ட 5-6 வருஷமாக நடந்துகிட்ருக்கு. வருஷம் நான் வந்து இங்கே ஆடுவேன். போன வருஷம் ஆடலை, இந்த வருஷம் ஆடுவேன்னு நினச்சேன். ஆட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. ஏன்னா நான் அங்கே போய் 11ஆம் தேதி தான் பதவி ஏற்க போகிறேன். திருப்பியும் ஒரு 2 வாரத்தில் வர முடியாது. அங்கே வரணுன்னாலே 2 நாள் ஆகிடும் போல இருக்குது. அதனால் ஐ வில் பி மிஸ்ஸிங். பட் எனியோ since it's a holiday, definitely I'll be watching the cricket match if it is going to be telecasted through YouTube. அதனால் என்னை பற்றி நிஜமாகவே நல்லது பேசியிருந்தாலும் சரி, இங்கேருந்து போகும்போது தான் நல்லதை சொல்லிட்டு அனுப்பலாம்னு சொல்லி பேசியிருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு என்னை பற்றி ஒரு நல்ல வார்த்தையை சொன்னதற்கு எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு எனது உரையை முடிக்கின்றேன்.
நன்றி, வணக்கம். What a way to finish with a great success. Thank you so much, Lordship. We began with a smile and welcome. Let's end with a smile and thanks. May I now request the charismatic secretary of MBHAA, Mr. D. Anbarasu, to propose vote of thanks. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். முதற்கண் நீதியரசர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் தலைமை நீதிபதியாக மேகாலய உயர்நீதிமன்றம் செல்வதற்கு அனைத்து வழக்கறிஞர்கள் சார்பாக முதற்கண் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தது லாட்சிப்பை பற்றி சொன்னால், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நான் 2003 2010 வரைக்கும் மூத்த வழக்கறிஞர் வி பிரகாஷ் சார்ட்ட ஜூனியராக இருந்தேன். இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் லேபர் அண்ட் சர்வீஸ் மேட்டர் தான் அதிகம். ஸோ அதற்கு அடுத்தபடியாக என்னென்னா வைகை மேடம், ராவன் ரெட்டி சார், அப்புறம் சந்துரு ஜெய், இவங்க எல்லாமே என்னென்னு சொல்லி லேபர் சைடு அதிகம். இப்போ தொழிலாளர்களுக்காக மட்டுமே வழக்குகள் நடத்தி பல தொழிலாளர்களுக்கு நீதியை பெற்றுத்தந்த வழக்கறிஞர்கள் நமது நீதியரசர் வைத்தியநாதன் அவர்களும் ஒன்று. ஏன்னா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி சைடு நிறைய ஆஃபீஸ் உண்டு. உதாரணத்துக்கு ஐயர் டோலியோ, பாலன் பால், டிஎஸ் கோபாலன், ராமசுப்ரமணிய அசோசியேட்ஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கரமாக டஃப் கொடுத்து லார்ட்ஷிப் வைத்தியநாதன் ஜி அவர்கள் தொழிலாளர்களுக்காக மட்டுமே வழக்கு நடத்தி பல தொழிலாளர்களுக்கு நல்லது செஞ்சவங்க நமது லார்ட்ஷிப் அவர்களுக்கு நமது அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இந்த பிரிவு உபச்சார விழாவில் கலந்து கொண்டதற்காக அனைத்து சங்கங்களின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட நிர்வாக நீதியரசர் மாண்புமிகு நீதியரசர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கும் பிற நீதியரசர் அவர்களுக்கும் மற்றும் வைத்தியநாதன் ஜி அவர்களுடைய ஃபேமிலிக்கும் மற்றும் ஏஏஜி அட்வொகேட் ஜெனரல், ஏஏஜி, கவர்மெண்ட் ப்ளீடர், டெப்டி சொலிசிட்டர் ஜெனரல், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சகோதரி வழக்கறிஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்த பிரிவு உபச்சார விழாவில் கலந்து கொண்டதற்கு அனைத்து சங்கங்களின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Let me take this opportunity to thank the one who thanked everyone. Thank you, sir. May I now request Mr. Tilak Kumar, government pleader, to extend the honor to Hon'ble Mr. Justice S. Vaidyanathan. May I request Mr. R. Gandhi, senior advocate, to extend the honor. May I request Mr. Samidurai, advocate, to extend the honor. May I request Mr. Mahendran, advocate, former president of MMBA, to extend the honor. May I request Mr. Eliyalarasa, advocate, to extend the honor. May I request Mr. Ramasamy, secretary, clerk association, to extend the honor. May I request Mr. Veerakadravan sir, senior advocate, AEG, Mother Bench of Madras High Court, to extend the honor. May I request Mr. D. Sanmugaraj to extend the honor. May I request Mr. KPS Palnivel Rajan sir to extend the honor. எல்லாம் பேசி முடிச்சதுமா திருப்பி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன். தயவுசெய்து இந்த ஷால் போடுற கலாச்சாரத்தை நிறுத்திடுங்க. ஏன்னா அது ஒரு 2 கல் வாங்கி கொடுத்தா கூட ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனப்படும். நிச்சயமாக 100 200 அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். தயவுசெய்து இந்த மாலை போடுற கல்ச்சரையும் ப்ளீஸ் விட்டுடுங்க. Before we end this session, I request everyone to give a standing ovation to our Hon'ble Mr. Justice S. Vaidyanathan. Thank you, Lordship. Thank you, everyone.